So students, in our last video, we have already discussed how plants adapt themselves to the changing environmental conditions, right? So in this video, we are going to discuss how animals adapt themselves according to their changing environment. Students, to be very clear, plants and animals both have to adapt themselves according to the environmental conditions. Why? Because they need to survive in the environment. We all know that students, ਜਿਹੜੇ organism survive ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ organism adapt ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ survive ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨੂੰ adapt ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ survival ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ difficult ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ plant adaptations ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ animal adaptations. ਸੋ animal adaptation ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? Excuse me. First animal adaptation is migration. Migration is the movement of a group of animals from one location to another, typically in order to change their habitats or living environment. See, कई organism students migrate करते ने, group of animals migrate करते ने एक जगह तो दूजी जगह ते. Why? हो सकता अपना हैबिटेट चेंज कर रहे होण, हो सकता बाहरलियां कंडीशनस अनफेवरेबल होण, वो फेवरेबल कंडीशनस ते जा रहे होण, फेवरेबल कंडीशनस वाली जगह ते मूव कर रहे होण. माइग्रेट मीनस एक जगह तो दूजी जगह जाना. हो सकता फूड की भाल दे विच फूड लभण दे लई वो माइग्रेट कर रहे होण. ठीक है. सो इसी तरीके नाल जिहड़ा स्टूडेंट्स माइग्रेशन है असीं बेसिकली 4 टाइप्स की पढ़नी है. लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन, शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन, पीरियोडिक माइग्रेशन तो डेली माइग्रेशन. लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन की होंदी है? लंबे डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस तक माइग्रेट करके जाना, जिवें सी बर्ड, आर्कटिक टर्न, राइट. तो एग्जाम्पल है शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन. मैनी बर्ड्स करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस. जिवें मैं हुणे तुहानूं दस के हटे स्टूडेंट्स कि सपोज बाहरलियां कंडीशनस अनफेवरेबल है, जिवें बहुत कोल्ड है, ठीक है जी, बाहर बहुत ठंड है और जोड़ा बर्ड है नहीं रह पा रहे, तो वो फिर शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशनस करते हैं सो दैट यहो जी जगह पर चले जान जिथे कंडीशनस कुछ फेवरेबल हो, या फिर वो फूड की सर्च दे विच भी शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशनस करते हैं. दैन इज़ पीरियोडिक माइग्रेशन. पीरियोडिक माइग्रेशन मीनस जोड़े ऑर्गेनिज्म मतलब पीरियोडिकली यू अंडरस्टैंड कुछ समय बाद पीरीयड लाइक कुछ निश्चित समय तो बाद वो माइग्रेशन करते हैं, जिवें बाय लॉकस्ट, ठीक है जी, इन सर्च ऑफ फीडिंग ग्राउंड फूड लभण दे लई. ठीक है जी. दैन आ गया डेली. कई बर्ड्स ते एनिमल्स डेली माइग्रेट करते हैं अपनी जगह तो लैके फूड जिथे मिल रहा है, जिथे फीडिंग ग्राउंड है, वापस आ जाते हैं, सवेरे जाते हैं, ईवनिंग च वापस अपने शैल्टर च अपनी जगह पर आ जाते. दैट इज़ डेली माइग्रेशन. सो सिंपल जिहा टॉपिक है माइग्रेशन. एनिमल्स अपने आप नूं किवें अडैप्ट करांदे ने? माइग्रेट करके, एक जगह तो दूजी जगह मूव करके. सो सैकेंड साडे कोल एनिमल अडैप्टेशन आ गई कॉम्यूफ्लैज, या कॉम्यूफ्लैग भी कह सकते हो. सो कॉम्यूफ्लैज विच असीं की पढ़ते हैं? ऑर्गेनिज्म अपने आप नूं चेंज करता है या अपने आप नूं रिजेंबल कराउंदा है विद द सराउंडिंग्स, राइट. मीनस ऑर्गेनिज्म हो सकता है किसी तो बच रहा होवे, ठीक है, या ऑर्गेनिज्म अपने आप नूं इन्वायरमेंट दे कलर या चीज़ों के अकॉर्डिंगली अपने आप नूं चेंज कर लेंदा है या उहदे वर्गा हो जाता है. असीं उहनूं कॉम्यूफ्लैज कहने. तुसीं ग्रासहोपर देखिया सारिਆਂ ने, वो किहदे नाल रिजेंबल करदा? एवें लगदा है अगर प्लांट्स ते पिया होवे लीव्स ते लीव दे पार्ट वर्गा लगदा है, राइट. सो सानूं कोई भी ऑर्गेनिज्म उन्होंने फस्ट टाइम देखेगा या अचानक देखेगा तो उन्होंने नहीं पता चलेगा कि वो लीफ है या ग्रैसहोपर है, राइट. दैन इज प्रेइंग मैंटिस, वो किहदे नाल लीफ या ट्विग्स दे नाल रिजेंबल करता है. दैन साडे कोल आ गया स्टिक इंसैक्ट. स्टिक वर्गा एक इंसैक्ट होंदा है, वो बिल्कुल स्टिक्स की तरह दिखण लग जाता है, सानूं पता ही नहीं लगता कि वो इंसैक्ट पे है कि स्टिक पई है. दैट इज़ कॉम्यूफ्लैज. दैन इज़ मिमिक्री. इंपॉर्टेंट टॉपिक मिमिक्री. स्टूडेंट्स एक गल मैं इत्थे तुहानूं क्लीयर करना चाह रही हाँ, कॉम्यूफ्लैज ते मिमिक्री दे विच एक मोटा फर्क है. वो की है? कॉम्यूफ्लैज दे विच ऑर्गेनिज्म किहदे नाल रिजेंबल करदा? सराउंडिंग दे नाल, राइट, अपने सराउंड वाली चीज़ों के नाल. मिमिक्री च की है? ऑर्गेनिज्म एक स्पीशी का दूजे ऑर्गेनिज्म दे नाल या दूजे स्पीशीज़ दे ऑर्गेनिज्म दे नाल रिजेंबल करदा है. हेयर organism resemble with the surrounding,
ਹੇਅਰ ਮਿਮਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਮਿਕਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਆਫ ਵਨ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਵਿਦ ਅਨਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਪੀਸ਼ੀ ਦੂਜੇ ਸਪੀਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਹੇਅਰ, ਦੋ ਟਰਮਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਮਿਮਿਕ ਤੇ ਮਾਡਲ। ਮਿਮਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਰਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਪੋਜ਼ ਹੈ ਏ ਹੈ, ਇਹ ਬੀ ਹੈ, ਏ ਬੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਏ ਮਿਮਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਡਲ। ਜਿਹੜਾ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਮਿਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਿਮਿਕ ਐਂਡ ਮਿਮਿਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਦਾ? ਮਾਡਲ। ਸੋ ਦੋ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਿਮਿਕ ਐਂਡ ਮਾਡਲ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਮਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਤੇ ਐਗਰੈਸਿਵ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਜਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮ ਸੌਰੀ, ਪ੍ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਪ੍ਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਪ੍ਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੇਗਾ? ਪ੍ਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾ ਲੂਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਊਗਾ? ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ? ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਤੋਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਮਿਮਿਕਰੀ। ਮਿਮਿਕਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਮਿਮਿਕਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇ ਜਿਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਈ? ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਇਟਸੈਲਫ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੰਸੀਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਵਰਗੂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜੇ? ਕਿਸੇ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਵਰਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏ ਉਹਨੇ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਾਊਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਮਿਮਿਕਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਮਿਮਿਕਰੀ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ ਆਫ ਟੂ ਟਾਈਪਸ, ਬਟੇਸੀਅਨ ਐਂਡ ਮੁਲੇਰੀਅਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਬਟੇਸੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਲੇਟੇਬਲ ਹੈ, ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਪੈਲੇਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਵਾਂਗੂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨਐਡੀਬਲ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਲੇਟੇਬਲ ਹੈ, ਮਿਮਿਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੈਲੇਟੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਿਮਿਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਵਰਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਮਿਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਈਸਰੋਏ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਇੱਥੇ ਮਿਮਿਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੋਨਾਰਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵਰਗੀ, ਮਾਡਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਈਸਰੋਏ ਬਟਰਫਲਾਈ ਪੈਲੇਟੇਬਲ ਹੈ, ਮੋਨਾਰਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਅਨਪੈਲੇਟੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਸਰੋਏ ਮੋਨਾਰਕ ਵਰਗੂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਨਾਰਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਇਜ਼ਨਸ, ਉਹਨੇ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲੇਰੀਅਨ ਮਿਮਿਕਰੀ। ਮੁਲੇਰੀਅਨ ਮਿਮਿਕਰੀ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਥ ਮਿਮਿਕ ਐਂਡ ਮਾਡਲ ਆਰ ਇਨਪੈਲੇਟੇਬਲ, ਦੋਨੋਂ ਅਨਪੈਲੇਟੇਬਲ ਨੇ। ਅਨਪੈਲੇਟੇਬਲ ਜਾਂ ਇਨਐਡੀਬਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਰਗੂ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮੋਨਾਰਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਅਤੇ ਕੁਈਨ ਬਟਰਫਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਥ ਆਰ ਅਨਪੈਲੇਟੇਬਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਈਸਰੋਏ ਅਤੇ ਮੋਨਾਰਕ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੋ ਅਰਲੀਅਰ ਦੋ ਕੰਸੈਪਟ ਆਏ। ਅਰਲੀਅਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਈਸਰੋਏ ਪੈਲੇਟੇਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਈਸਰੋਏ ਵੀ ਅਨਪੈਲੇਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਨਾਰਕ ਅਤੇ ਕੁਈਨ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਥ ਆਰ ਅਨਪੈਲੇਟੇਬਲ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
नहीं करता। मिमिक्री ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਐਗਰੈਸਿਵ। ਐਗਰੈਸਿਵ 'ਚ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਚਲਿਆ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਦੋ ਮਿਮਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਐਗਰੈਸਿਵ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਐਗਰੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ। ਪ੍ਰੇ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਮਿਮਿਕਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨੀਮਲ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਲਰੇਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਨੋਰਮਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਮ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਬ੍ਰਾਈਟਲੀ ਕਲਰਡ ਟੂ ਬੀ ਈਜ਼ਲੀ ਨੋਟਿਸਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਲਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲੀ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਬ੍ਰਾਈਟਲੀ ਕਲਰਡ। ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਈਟਲੀ ਕਲਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਲਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਫਿਰ ਯੂਜੂਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜੂਅਲੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਰਟ ਫਰੋਗਸ ਐਂਡ ਫਾਈਲੋਬਲੇਟਸ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਰਟ ਫਰੋਗਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ, ਡਾਰਟ ਫਰੋਗਸ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਰਟ ਫਰੋਗਸ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਲੋਬੈਟਸ। ਫਾਈਲੋਬੇਟਸ both are found in tropical rainforests, tropical rainforest of South America। ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਦੋਨੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਰਟ ਫਰੋਗਸ ਅਤੇ ਫਾਈਲੋਬੇਟਸ। ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੋਥ ਆਰ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਬ੍ਰਾਈਟਲੀ ਕਲਰਡ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਈਟਲੀ ਕਲਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸੋ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਯੂਜਲੀ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਵਾਟਰ ਸਕੈਰਸਿਟੀ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨੀਮਲਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਪਲਾਂਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਡੈਪਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਹਾਊ ਐਨੀਮਲਸ ਅਡੈਪਟ ਦੈਮਸੈਲਫ ਟੂ ਲੈਸ ਵਾਟਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਗਰੂ ਰੈਟ ਹੈ, ਕੈਂਗਰੂ ਰੈਟ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾਈ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਸੈਲਡਮ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 90% ਉਹਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, ਇੰਟਰਨਲ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ 10% ਫਰੋਮ ਫੂਡ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਫਰ ਬਹੁਤ ਥਿੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੇ ਟਾਈਮ, ਬਰੋਜ਼ ਮੀਨਸ ਖੁੱਡ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਲੋਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕੈਮਲ। ਹੁਣ ਕੈਮਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਕੈਮਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਪਸੀਨਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਈਵਨ 55 ਤੋਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਸਵੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਯੂਰਿਨ ਐਂਡ ਡਰਾਈ ਫਿਕਸ, ਸੋ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਯੂਰਿਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਹ 80 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। 80 ਲੀਟਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਨ 10 ਮਿੰਟਸ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਰੂਲਸ ਨੇ, 5 ਰੂਲਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 1 ਬਾਏ 1 ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਰਲੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਰਡਨਸ ਰੂਲ। ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਰਡਨਸ ਰੂਲ। 1 ਲਾਈਨ ਦਾ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਾਰਡਨਸ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਰਡਨ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਸ਼ ਸਾਈਜ਼
as well as number of vertebra increases in colder area as compared to warmer area. ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਟੀਬਰਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਣਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਟੀਬਰਾਸ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਜਾਰਡਨਸ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਫਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ as well as number of vertebrae increases in colder areas. colder areas ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਟੀਬਰਾਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵਾਰਮਰ ਏਰੀਆ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਾਰਡਨਸ ਰੂਲ. ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਲਨਸ ਰੂਲ. ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਐਲਨਸ ਰੂਲ. ਸੋ ਐਲਨਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਨੀਮਲਸ ਆਫ ਕੋਲਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈਵ ਸ਼ਾਰਟਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼. ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਟੇਲ ਹੈ, ਈਅਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਟੇਲ ਹੈ, ਈਅਰ ਹੈ, ਹੈਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਕੋਲਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸ਼ਾਰਟ. ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸ਼ਾਰਟ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਨੀਮਲਸ ਆਫ ਵਾਰਮਰ ਏਰੀਆਜ਼. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਲਨਸ ਰੂਲ. ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ. ਟੇਲ, ਈਅਰ, ਹੈਡ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਕੋਲਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵਾਰਮਰ ਏਰੀਆਜ਼. ਥਰਡ ਰੂਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬਰਜਮੈਨਸ ਰੂਲ. ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਬਰਜਮੈਨਸ ਰੂਲ. ਸੋ ਬਰਜਮੈਨ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਰਮ ਬਲੱਡਡ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਵ ਲਾਰਜਰ ਸਾਈਜ਼ ਇਨ ਕੋਲਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਏਰੀਆ. ਕਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ? ਵਾਰਮ ਬਲੱਡਡ ਐਨੀਮਲਸ. ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰਮ ਬਲੱਡਡ ਐਨੀਮਲਸ? ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ এনवायरमेंटल ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ. ਸੋ ਵਾਰਮ ਬਲੱਡਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੋ ਐਨੀਮਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ they have large size like birds, mammals. Warm blooded animals have larger size in cold climate areas. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਾਰਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਲਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਏਰੀਆ. ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ? ਕੋਲਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੈਨ ਇਨ ਹੌਟਰ ਏਰੀਆ. ਠੰਡੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵਾਰਮ ਏਰੀਆਜ਼. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚੌਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਲ ਆ ਗਿਆ ਗਲੌਗਰਸ ਰੂਲ. ਸੋ ਗਲੌਗਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਗਲੌਗਰ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਨੀਮਲ ਆਫ ਵਾਰਮ ਐਂਡ ਹਿਊਮਿਡ ਕਲਾਈਮੇਟਸ ਹੈਵ ਡਾਰਕਰ ਪਿਗਮੈਂਟ. ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਵਾਰਮ, ਗਰਮ ਐਂਡ ਹਿਊਮਿਡ ਕਲਾਈਮੇਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਈਮੇਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਿਊਮਿਡ ਕਲਾਈਮੇਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. they have darker pigments as compared to animals of cool and dry. ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕਿਨ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਗਮੈਂਟਸ, ਉਹ ਡਾਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕੂਲ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਕਲਾਈਮੇਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਫਿਫਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਰੈਂਚ ਰੂਲ. RENCH, ਰੈਂਚ ਰੂਲ. ਸੋ ਰੈਂਚ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਰਡਸ ਆਫ ਕੋਲਡਰ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਡਸ ਕੋਲਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਵ ਨੈਰੋ ਵਿੰਗਸ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੰਗਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨੈਰੋ ਵਿੰਗਸ. ਕੋਲਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੰਗਸ ਨੈਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਈਲ ਦੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਵਾਰਮਰ ਏਰੀਆ ਹੈਵ ਬਰੋਡਰ ਵਿੰਗਸ. ਕੋਲਡਰ ਏਰੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੋਰਮਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਮ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਬਰੋਡਰ ਵਿੰਗਸ. broader wings. So ACE students कुछ adaptations and some rules, just one line rules ने. Okay.